тоҷикистон пораи аз биҳишт дар рӯи замин буда бо кӯҳу пуштаҳои сарбафалак ва мавқеи ҷуғрофӣ дорои захираҳои бепоёни табиӣ мебошад ки кӯҳи намаки хоҷа сартез аз зумраи онҳост. гумбази кӯҳи мазкур аз дурии даҳҳо километр ба назари ҳар як бинанда намоён шуда, он дар соҳили ростии дарёи ёхсу аз ғарб ба шаҳри Кӯлоб дар масофаи 10-12 километр ва аз шимол ба маркази ноҳияи восеъ дар масофаи 15 километр ҷой гирифтааст. салом тамошобинони азиз, мавзеъе ки мо қарор дорем дар ин мавзеъ яке аз калонтарин конҳои намаки Тоҷикистон маҳфуз аст. кони намаки хоҷа сартез ки дар ҷаҳон аллакай маълуму машҳур гардидааст ва Тоҷикистони моро ҳамчун захираи бузургтарини намак дар кураи замин муаррифӣ кардааст. намаки хоҷа муъмин ҳарчанд аз намаки хоҷа сартез аз ҷиҳати сифат бартарӣ дошта бошад, вале аз ҷиҳати масофа ва ҳаҷм ба захираҳои намаки хоҷа сартез баробар шуда наметавонад. аз ин намак бештар мардуми чорводор истифода мебарад ва мо низ бинандагони азиз шуморо даъват менамоем ба табиати афсункори кони намаки хоҷа сартез. бисёр ҳам як мавзеи зебову диданӣ аст. воқеан ҳам Тоҷикистони азизи мо беҳишти рӯи заминро мемонад ки бо ана ҳамин ёдгориҳои табииву таърихиаш маълуму машҳур гардидааст ва дар зери ана ҳамин кони намак чандин чашмаҳои шифобахши дигар низ вуҷуд дорад ки мардум аз ин чашмаҳо ба таври васеъ истифода мебаранд ва мо тамоми бинандаи азизро ба ҳамин мавзеи зебову дилнишини кони намаки хоҷа сартез даъват менамоем. аз водии Кӯлоб то ба ин баландиҳо омада расидан пеши назар манзараҳои ҷолибу диданӣ намудор мешавад ки диққати ҳар як пиёдагардро ба худ ҷалб мекунад. дашту саҳро, ғору сангҳои азими замбуруғӣ, талу теппаҳо, олами набототу ҳайвонот, чашмаҳои муссафову боду ҳавои форам дар ин мавзеъ ба кас нерӯву тавон мебахшад. аз рӯи нақл ва ривоятҳои сокинон моро кӯҳи пиряхмонанди намак ва муҷассамаи саги сангин дар шакли нишаста ба ин макон овард. мардуми маҳаллӣ ин кӯҳро саги сангин мешуморанд. боре шумо чунин кӯҳи сангиеро ки ба саг шабоҳат дорад аз наздик дидаед? ин муҷассамаи дӯсти вафодори инсонро дар ин мавзеъ ман ҳамин гуна тасаввур кардам ва шумо низ омада бо дидани ин мӯъҷизаи табиат хулосабарорӣ кунед. атрофи ин муҷассамаи сангин мавзӯи дигар вуҷуд дорад ва мо бармегардем ба кӯҳи намаки хоҷа сартез ки дар паҳлӯи он маскан гирифтааст. аз рӯи маълумотҳои бӯстоншиносон пайдоиши кӯҳи хоҷа сартез ки мардуми маҳаллӣ онро бародари кӯҳи хоҷа муъмин мепиндоранд ба замонҳои хеле қадим мансуб буда тахмин меравад ки он дар натиҷаи пайдоиши баҳрҳо ба вуҷуд омадааст. натри вақтвор дар шароити пайдо мешавад ки агар мо таърихи геологии замин пайдоиши синусоли замин бинем, дар вақт замин шакли сахта надошта, моддаҳои химиявӣ ки ба ҷузъҳо ҷудо шуданд дар ин ҷараён, яъне як шароити буд дар он вақт ки дар зери фишори баланд, ҳарорати баланд пайвастагиҳои гуногуни химиявӣ ба якдигар пайваст шуданд. ин ҷараёнҳое ҳастанд ки баъзан процессҳои якбора ба вуҷуд омадан, таркишҳо мешаванд, фишорҳои баланд мешаванд, фарқияти ҳарорат ба вуҷуд меояд. ин пайвастагӣ дар рӯи замин ба вуҷуд омад, чунки пештар ин минтақаи Тоҷикистон ҷанубӣ ки репрессияи ҷануби Тоҷикистон мегӯянд зери баҳр буданд. вақте ки баҳр аст, баҳр албатта шур буд, вақт атмосфера ҳам вуҷуд надошт, миқдори бухшавии об аз рӯи замин зиёдтар шуд ва намакҳо такшин шуданд ва вақте ки баҳр қафо рафт, дар ҳамон минтақаҳое ки пасткамӣ буданд кӯлҳо монданд ва шумораи кӯлҳои шур хеле зиёд буд. яке аз минтақаҳое ки эҳтимолияти пайдошавиш аст, ин дар натиҷаи ҳамон зери кӯл вақти хушк мешавад, намакҳо дар қабати поёнӣ мемонанд ва боз ҳамин процессҳо аболои онҳо пӯшида мешавад, зери замин меравад, бо дар зери фишори баланд баромада мешаванд. дар ҳоли ҳозир ҳам қадаре ки онҳо дар шакли кӯҳ баромаданд, ҳамин ҳолатда қарор медоранд. медонед ки фарқияти ҳарорат албатта инҷа роли калон мебозад, чунки зери замин ҳарорати баланда, вақте ки ба боло мебарояд ҳарорати атмосфера ҳаво ӯро чӣ кор мекунад, дар ин шакл нигоҳ мекунад. кони хоҷа сартез дар осиёи миёна ба монанди кони хоҷа муъмин яке аз конҳое аст ки назир надорад.
یادرس می‌نماییم که این یک معجزه به بهای طبیعت است، یک تحفه الهی اگر بگیم ما خطا نمی‌کنیم. در کون خواجه سرتیز بسیار چشمه‌هایی هستند که از آنها آب‌های شور شوریده می‌روند به قسم‌های پایانی و ترکیب آن آب‌های شوری که شوریده می‌روند به طرف همواری‌ها در 100 گرم آبی همین کون نمک خواجه سرتیز تا 28 گرم نمک موجود است. بعضی معلومات ها هستند، بعضی تحقیقات ها ما در این مسئله برده ایستادیم که مقدار نمکی که در ترکیب کون خواجه سرتیز است، یعنی که در 100 گرم اون تا 28 تا 31 گرم نمک محفوظ. اگر ما اون رو گرفته در لابراتوری ببینیم که اگر بغرانی کرده نمک رو به دست داریم، ما از 100 گرم اون و همین مقدار یعنی 28 تا 31 گرم نمک به دست می‌گیریم. این کون از کون خواجه مومین با ذخیره بزرگ خود فرق میکنند. یادداشت می‌نماییم که در بعضی معلومات 40 میلیارد تونه و در بعضی معلومات تا 62 تا 72 میلیارد تونه یادداشت شده است. البته این کون در هم تو اگر ما با همین منظره اگر نظر کنیم می‌بینیم که این یک شکل کوه رو با ما وانمود می‌کند. در حقیقت یک کوه بزرگی نمک است که در طول میلیون سالها این حاصل شده است. در قسم بالای نمک تا 6-7 متر مسئله گلین و خاکین اون رو روپوش میکنند که یک پرده هست برای محافظت کردن اون از آفت‌های طبیعی، از شستن برف و باران، از آسیب نرسیدن این ذخیره و توسط همین پرده‌ای که اون رو محافظت میکند این کوه توانست که مثال عمر خود رو دراز کند و تا مدت‌های طولانی مثال منبع خود رو نگاه داشته تواند. ذخیره خیلی کلانی نمک است که از جهت پیدایش با گفته علمی اکادمیک باراتوف زیاده 140 میلیون سال پیش در نتیجه برخوری پروی لیتوسفر و پروسس‌های گیولوژی این نمک در اینجا پیدا شده است. در اول در نمودی کولهای شور، بعدی در زیر فشاری بلند و زیر زمین فرو رفتن و بالای اون رو پوشیدن جسای کوهی این نمک زیر خاک میموند و در جریان‌های میبده آینده و بالا بر آمده شکل یوزیره را گرفته است. عالمان و کارشناسان ذخیره دورنمای کوه نمک خواجه سرتیز را به مقدار 40 میلیارد تن ارزیابی کردند که یکی از کلانترین کان نمک در تاجیکستان به حساب می رود که تمام کره زمین را تا 3 عصر از ذخیره نمک یادناک کرده شده تامین کرده می تواند. در عصر 13 هنوز سایه ونیزیاگی مارکو پولو وقتی که از این منطقه میگذرد و این معجزه طبیعت دچار آمده و در همون وقت میگوید که این سالها میتواند یعنی کره ارض چکار کند با نمک تامین نماید و در حقیقت از روی حساب علما میتواند ذخیره این نمک هم نمک خواجه مومین و خواجه سرتیز و مقدار 3 عصر یعنی مردم سیاره رو با نمک تامین کنند. هزار سالهای پیشین نمک رو آدمان استفاده می‌بردند. ترکیب نمک کون خواجه سرتیز درجه تازگیش به 93 از 4% میرسد. این معلومات های دقیق هستند و آن نسبت به کون خواجه مومین تا یک درجه از افلاسیون از غش ها زیادتر موقع گرفته است. یعنی که ترکیبش 93%، یعنی که 7% دیگر غش ها تشکیل میدن. با ترکیب این غش ها اساساً ماده های گلین، خاک، سنگریزه ها، قان و همین ماده های آمیخته که در طبیعت هستند اینها وارد شدند. واسه از این نمک یکی از محصولات های صنعتی به شمار می رود. اگر ما اون رو به طور صنعتی اگر صاحبکارای ما اگر نفرانی که به استحصال توجه دارن به صاحبکاری توجه دارن اگر درباره ماهیت این نمک اگر معلومات صحیح گیرن شاید که آنها توجه کنن برای استحصال ماده‌ای که از ترکیب نمک خواجه سرتیز استحصال کرده میشده رو توجه کنن. و این ماده در آب خیلی خوب حل شونده میباشد، هم در آب خنک خوب حل میشود و هم در آب گرم خیلی خوب حل میشود
وقتی که ما محلول سری اون رو حاصل میکنیم، یعنی یک مقدار زیاد اون رو در اون حل میکنیم، محلول سری اون حاصل میشود و از این محلول سری اون ما میتوانیم با واسطه الکترولیز سه ماده بس و ضروری استحصال کنیم. یکی از این ماده ها اشکال ناتری میباشد که باید سوده کاوستیکی میگم. سوده کاوستیکی رو در تمام دنیا استفاده میبرن. حتی یکی از صنعتیان مشهور خیتای لیثیم میگه که سوده کاوستیکی همین سودایی که در ترکیب نمک خوجه سرتیز است. خب اقتداری دولت رو ما با همون ifade میکنیم که کدام دولت همین محصولات رو زیادتر استحصال کنه. کدام دولتی که سودای کاوستیکی یعنی که اشپارینات رو بیشتر استحصال میکنه و دولت پر اقتدار حساب میشه. یعنی که ببینید که باید چگونه با همین محصولاتی که از ترکیب نمک خوجه سرتیز استحصال کرده میشود بهاگذاری کرده. دیگه ماده‌ای که برای الکترولیز آبی اون استحصال کرده میشود این گیدروژن میباشد. گیدروژن باشد یکی از محصولات‌هایی هست که یعنی برای اقتصادیات سبز، برای رشد اقتصادی سبز به پرتو همچون سوزشواری حساب می‌شود. علاقه در ژاپن، در آلمان، در خیتای، در کره، در تایلند گیدروژن رو همچون سوزشواری استفاده می‌برند که در وقت سوختن اون در محرک‌ها یگان گاز حاصل نمی‌شود، فقط آب حاصل می‌شود. وقتی که وای می‌سوزند با اکسیژن پیوستگی حاصل میکنند و محرک رو به حرکت در آورده آب حاصل میکنند. سه ماده که در وقت الکترولیزی نمک اوشی کون خوجه سرتیز حاصل میشن این خلور میباشد که پیوستگی بس مهم فعال خیمیایی میباشد و با گیدروژن خود به خود پیوست شده که کسلات‌های گاز گیدروژن خلورید رو با وجود میارد. بعدا این گاز در آب حل شده کسلات‌های خلورید گیدروژن رو با وجود میارد که این محصولات بس و ضروری میباشد. جسمی نمکسنگ‌ها زنبورغی بوده از روی ترکیب، ساخت، پیدایش و ذخیره موجوده به نمک خوجه مؤمن خیلی شباهت دارد. محصولات کونی نمک خوجه سرتیز 11 کیلومتر تا 5-8 کیلومتر رو تشکیل میکند و باید گفت که بالا اون که تپه هموار است با کشت غله و دیگر مغلا در روی جوگیر شدن از روی حساب متخصص ذخیره کلان نمک است که نمک اعلی‌صفته یعنی نمک خوب رفته است. با گفتی طبیعت شناسان جزیره زمین کوه نمک غباری بادهای وزیده را میماند که در طول هزار ساله ها جمع شده یک قبط غوص خاک را به وجود آورده است. پیدایش نمک یعنی نمک سنگ‌ها این جریان داخلی اندوگنی که در زمین به وجود آمده خب پروسس گیولوژی در زیر فشار بلند و وقتی که به بالا میبراید در بالا شکل سخت رو میگیرد و در ترکیب این جنس‌های کوهی که هستند در شکل سخت اون جوگیر شده. برای ما رو نمک سنگ میگوییم. آدم‌ها در خوجگی قشلاق در چرورداری واسه استفاده میبرند. باید گفت که استعمال نمک نیز در چرورداری خیلی یک اهمیتی بزرگ دارد. نمک یک ماده طبیعی است که در ارگانیسم انسان از 150 تا 300 گرم موجود است و پیوسته هر روز اون رو وجود انسان اون رو علاوه میکنند. و غیر از این نمک در ترکیب خون انسان با مقدار 0.0% موجود است که این حرکت خون رو در کپیلرهای ارگانیسم انسان معتدل میگرداند و این مقدار اگر کم شد ما اون رو با واسطه معلول فیزیولوژی پیوسته ما اون رو علاوه میکنیم و همین مقدار معینی که هست اون رو برقرار میکنیم. همه این نمک ها خصوصیت به خود کشیدن نمی رو دارند چون آنها کوشش میکنند که در ترکیب مولکولشون یک مقدار آب باشد. وقتی که آب قبول میکنند با همگان معلوم است که آب با کدام ماده در طبیعت بوده که رسد و اون رو ملایم میکنند. برای همین اون چیزی که در تابستان و ملایم است همین یک مقدار آب با خود میگیرند آب کریستالیزاسیونی میگن. اینا از جهت علمی وقتی که ماده‌ای که نمک آب کریستالیزاسیونی رو میگیرد یک درجه صفت خود رو تغییر میدهد اما ترکیب اون هم خیلی دائمی و نمک میموند و این میلیارد سال هم است و همون کلورید ناتری است دیگر تغییر نمی‌یابد. خوجه سرتیز از جهت بزرگی، بلندی و ساخت داخلی یادگاری گیولوژی به حساب می رود. تحقیقات های جستجوی کارشناسان گیولوگ معین کرده است که
захираи намак дар мавзеи хоҷасартез ба миллиардҳо тонна баробар аст. сокинони гирду атрофи кӯҳи намаки хоҷасартез дар ин кӯҳи намактаъминкунанда меҳнати софдилона намуда ба ин васила рӯзгори худро пеш мебаранд. кисайҷамол муродов сокини деҳаи эмомтаърифӣ аз зумраи онҳост. 5-6 сол шуда дар ҳамин кор машғулам. рӯзи дроз меом саҳари барвақт овқотам меорам, дар ҳаминҷа клан мекунам то шава. хайр рӯза ҳамтари намако ҳамтари ёфтаесам ҳамтари намак мезанем, мебарем, савдо мекунем. ризқи рӯзи гулак сангон шидеста. дига ҳозир на Россия мегӯ на ҳеҷ ҷо. хай ба камиш 500 метр зудтар ба хар мекашам, мебарам балави раи мошина. хар дорам, харом қат мекашам на раҳ. дидем ки чӣ хел раҳ ҳава. ҳам раҳ мекунам ба харора, я раи техника раҳ нест, фақат ба хар қати. хай на ҳози зимистона камтар мулоим шуда ҳисоби ҳамун метонам ки як рӯза 1 тон бизанам. ки рӯзиш мешам 300-400 кило. дар тобистон намешад, сахта бедарак сахт. як камаз хока реб мекунам, реша намака мекунам. намак худш реша дорад. ина пирнамакҳо ҳаста, ина метавонам ҷода ёра зада наметонам. ро қоқ шудаган, сахт шудаган. ин ёди холия ҳамин намак як чихел тоза. ира мо ина аксарияти одамо мебарем, мо ҳамин уғракда мечикем, белақад мебезем. ай у намаке ки ай у чи ай уда и тоза шуа ҳам бартари дорад. у бартари ки ҳамин қарш ина ура як қошиқша мисол будози, ира ним қошиқча кам мекунӣ. и бедарак шӯрнокиш зиёда у овша. и худш ҳамин намаки асосиш ҳамин худша. ира мо барои ҳамин истифода ина гов мол даметан, барои гов мола пӯстша ковок мекунам, мулоим мекунам, барои ҳамин қадара. и бисёртар. хеле ки шумо дар навор мебинед, хурду бузург дар ин ҷо аз пайи дарёфти ризқ ҳастанд. сари ҳар як килои ба даст омада ин 40 дирҳамро ташкил медиҳад. ва аз ана ҳамин роҳҳои пасхамиву баландхамӣ онҳо курасангҳоро тавассути марқабҳо кашонида ба мавзеи ҳамвор мебаранд ва бо техникаҳои ёрирасон онҳоро бурда ба савдо мебароранд. бисёр ҳам як кори сангин аст ва заҳмату машаққати зиёдро талаб мекунад. боварӣ дорам ки на ҳар кас дар ин кор тоқатфарсо аст, зеро бисёр ҳам як мавзеи хатарнок ҳам гӯем хато намекунем, зеро кӯҳу сангҳое ки дар ин ҷо вуҷуд доранд, хеле ки шумо дар навор мебинед, баъзеашон дар ҳолати садамавӣ қарор доранд. ҳар як нафаре ки дар ин мавзеъ кор мекунад бисёр аз эҳтиёт кор мегирад, зеро агар мо бо камтар хатогӣ роҳ диҳем, шояд ба ҳаёти худ хатар ворид намоем. аз ҳамин сабаб бисёр ҳам нозукбинона мардум аз ана ҳамин кӯҳу сангҳо намакро ҷамъоварӣ мекунанд ва чӣ хеле ки шоҳиди ҳол гардидед, ин намакро ҳам дар рӯзгор ва ҳам барои ҳайвонотҳои хонагӣ истифода бурдан мумкин аст. мо сари ҳар як қадам наздик мешавем ба марқади ин шахсияти бузург, яъне Хоҷа Сартез. ҳарчанд ки то он ҷо ягон автомашинаҳо ҳаракат карда наметавонанд, зеро роҳҳо он қадар хуб нестанд, мо кӯшиш мекунем ки ин роҳро пиёда тай намоем ва аз ин мавзеи дилнишин низ баҳри шумо наворҳо пешниҳод намоем. пас бо мо буданро фаромӯш накунед. мақбараи Хоҷа Сартез дар қуллаи баландтарини кони намак имрӯзҳо зиёратгоҳи меҳмонону сайёҳон буда табиати дилфиребу дидание дорад. агар бигӯям ки бо душворӣ ва ҷон дар кафи даст ба ин баландӣ баромадам,
خطا نمیکنم، زیرا بسیار هم یک موضع بلند است و از این بلندی تمام شهر و دهاتی کلاب را تماشا کردن ممکن است. بسیار هم یک منظره عجایب، باد و هوای فورم به کس حلاوت می بخشد و در این بلندی مرقد خواجه سرتیز ولی واقع گردیده است که امروز زیارتگاه تمام مهمانان سیاحان عالم است. کوه از نمکسنگ سفید، سبزتاب، بنفش و سرخچتاب عبارت بوده روی آن را قبطسنگ‌های جسم‌های سخت پوشانیده است. این کوه با چشمه‌های شفابخش خود معلوم و مشهور گردیده است. تراوت طبیعت در کوه خواجه سرتیز بر مشام کس می‌رسد. تابستانش گرم و زمستانش بینهایت سرد میباشد. هوای صاف و بی‌آلایش این موضع راه نفس را کشاده، خستگی را رفع می‌سازد. عجیب آورش آن است که در بالای نمکسنگ‌ها، گلورستنی‌ها، گیاه‌های شفابخش موسمی می‌رویند. کوه خواجه سرتیز اصلا یک قسمتی رستنی‌های دارد که نسبت به کوه خواجه مومین در برابر تغییریابی گلوبالی اقلیم سیاره، یعنی تاثیر اقلیم و عالمی نباتاتش بیشتر رسیده است. یعنی خشکشوی رستنی‌ها نسبت از این کوه خواجه مومین و کوه خواجه سرتیز بیشتر دیده می شود، چون که موقع بلندتر دارد و از جهت کم‌آبی این رستنی‌ها تیزتر به خشکسالی آمده می رسند. این شکل نمکی که بعد از باران دیده می شود اونجا به پاره‌های کریستالی جلودار نامدار می شوند و این یک عالم عجایبات است. یعنی یک منظره دلفریبی در اینجا می شود. بعد در جمشوی از حساب باران‌ها در اینجا کل‌ها پیدا می شوند و اینجا دو غار دیده می شود. یعنی یک غارش در کوه خواجه سرتیز است، یک جاش در خواجه مومین است و از آنجا چشمه ها جاری می شود با نام امام تعریفی. یک چشمه بسیار یک مشهور و مفهور است که خصوصیت طبابتی برای بیماری معده و روده دارد که مردم از آنجا استفاده میبرند و آنجا هم کان نمک سالهای رشد صنعت اعلان شده است تا سال 2026 از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان. یعنی کاری نمک سواد کارخانه استحصال نمک براری عرض وجود دارد در اینجا، هم در خواجه سرتیز و هم در خواجه مومین. و این غاری که در خواجه سرتیز است نسبت به غار خواجه مومین کمتر است و روایت‌های خلقی هم درباره این کوه هم هستند که گویا که خواجه سرتیز برادر باشد و خواجه مومین داده. درخت‌های هست که نه نوک ده اما درخت‌های بادام نه حوزه عین توقه، نه توق داره، بعد دلونه داره، توت داره، همه نمود درخت هست اینجا. این طور ده برو یک جنگل حوزی بو خودشان پیش هم مرقد میخوام پوگ زد جنگل برو میخوام توق چیز دلونه و بادام چی بسیاره. در فصل بهار به درک خلق بادام استراحت بسیار میاد. با نظرداشت ذخیره و امکانات کوه نمک خواجه سرتیز، منظره زیبا و دلفریب، هوای صاف و بی‌غبار، آب چشمه و جایهای با صفا، درخت و رستنی‌ها که در مجموع همه آنها معجزه ناتکرار طبیعت افسانکار میباشند، یک گوشه دیار ما تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی کرده است.